मोर नाम सुशांत, मोर बयस 50 वर्ष एवं मु गारे रहे। मो पुओ काम जोगु सहर रे रहे। से 4 वर्ष पूर्वे विवाह करिथिला। गोटिए दिन मु ताकू एवं तांको स्त्री को देखा करिबाकू सहर जिबाकू भाबिली। जेतेबेले मु सेठारे पहुंचिली, मो पुओ घरे नथिला एवं बोहू घरे एका थिला। मु घरे पहुंचिबा मात्रे बोहू मते देखि हसी हसी कहिला, बापा तुमे आमकू एते दूररू किपरि मने रखिली। मु हसी उत्तर देली, बोहू तुमे जान मु केते दूररे रहुछि। एबे मु बुढ़ा होई गलिनी एवं आसीबा पूर्वरु बहुत चिंता करिबाकू पड़े, किंतु मोते तुमकू एवं मो पुओ को देखिबा पई इच्छा हेउथिला, तेणु मु आसिली। बोहू कहिले, ठीक कहुछंती बापा, एबे तुमे आसीछ, किछि दिन आम सहित रुह। 2-3 दिन मध्यरे एपरि फेरी जाओ नाही। मु तांको कथारे राजी होई कहिली, बोहू एबे मु एठारे 2-3 मास रहिबाकू भाबी आसीछि। मो कथा सुनी बोहू हसिबाकू लागिले एवं कहिले, बापा तुमे पूर्व अपेक्षा अधिक मोटा देखा जाउछ। गार खाद्य बहुत भल, एहा एमिति लागुछि। मु मध्य हसी कहिली, बोहू एहा गा खाद्य एवं कामर प्रभाव। एबे कुह मो पुओ केउठिकू जाइछि? मु ताकू बहुत दिन हेला देखि नाही। एहा सुनी बोहूर मुहम दुखित होईगला। ता दुख देखि मु तुरंत पचारिली, बोहू कौन हेला? तुमे हठात काहिकी दुखी होईगल? जेतेबेले मु बोहूकू मो पुओ विषय पचारिली, से किछि मुहूर्त पई चुप रहिला। तापरे से धीरे कहिला, बापा मु तुमकू कौन कहिबी? किछि दिन पूर्वरु आमर झगड़ा होइथिला एवं से रागी घरु बाहरी केउठाकू चली जाइछंती। एहा सुनी मु आश्चर्य होईगली। मु कहिली, बोहू तुमे कौन कहुछ? मो पुओ घरु चली जाइछि, एहा किपरि होई पारे? बोहू दुखरे कहिले, बापा तुमे तुमर पुओ को चिन्हि पारु नाहम। से मोते भल पाए नाही। आम विवाह को 4 वर्ष बीती गलानी, किंतु से मोते केबे खुशी रे रखी नाहंती। से सबुबेले तांको कामरे व्यस्त रुहंती एवं मो भावना को बुझिबाकू चेष्टा करंती नाही। एबे तुमे मोते कुह, मो स्वामींक ठारू प्रेम एवं खुशी पाइबार अधिकार नाही कि? मोर मध्य इच्छा अछि, मोर मध्य एक मन अछि। मु तांको साथ मध्य चाहुछि, मु तांको समय मध्य चाहुछि। तांको कथा सुनी मु गभीर चिंतारे पड़ीगली। मु कहिली, किंतु बोहू तुमे एहा मते पूर्वरु काहिकी कहिल नाही? जदि तुमर कौनसी समस्या थिला तेबे तुमे मते कहिबारे काहिकी विलंब कल? बोहू दुखर सहित कहिला, बापा मु चाहु नथिली जे मो कारणरू केही आघात पांतु। मु भाबिथिली जे समय सहित सबु किछि ठीक होइजिब, किंतु एबे परिस्थिति खराब होइगला। मु बोहूकू सांत्वना देई कहिली, ठीक अछि, एबे चिंता कर नाही। मोते मो पुओ को खोजिबाकू दियो, मु ताकू खोजी एठाकू आनिबी। तापरे बोहू कहिला, बापा तांको ऑफिस बंधु फोन करिथिले। से कहिथिले जे तुमर पुओ एबे तांको सहित अछि। हुएत से रागिछंती एवं समय नेबाकू चाहुछंती। मु तांको कथा सुनिली एवं बोहू को बुझाइली, तुमे चिंता करिबार आवश्यकता नाही। मु तांको सहित कथा होई सबु ठीक करिदेबी। तापरे बोहू प्रसंग बदलाई कहिले, बापा ए सबु कथा छाड़, एठाकू आसीबा परे तुमर किपरि अनुभव हेउछि कुह? मु हसी हसी कहिली, बोहू एठाकू आसी भल लागुछि, किंतु तुम कथा सुनी मोर हृदय भारी होईगला। तथापि तुमको देखि भल लागुछि, तुमे बहुत सुंदर देखा जाउछ। एहा सुनी बोहू टिके लाज होईगला एवं कहिला, तेबे मु कौन पूर्वरु सुंदर देखा जाउ नथिली? मु हसी कहिली, तुमे पूर्वरु मध्य सुंदर थिल, किंतु एबे तुमे पूर्व अपेक्षा अधिक सुंदर देखा जाउछ। हुएत एहा मो बयसर प्रभाव जे मु एबे जिनिस गुड़िकू अधिक अनुभव करुछि। मो बोहू स्वभावरे बहुत खोला एवं मुक्त मनर थिला। मु जाहा कहिली से एहाकू सहजरे ग्रहण कले। मो कथारे तांकू खराब लागिला नाही किंबा से सेथिरे कोनोसी लज्जा अनुभव कले नाही। से सहजरे हसी खोला कथा कहिले। किछि समय परे बोहू हसी हसी कहिले, बापा मते गोटिए कथा कुहंतु। मु कहिली, बोहू जाहा पचारिबाकू चाहुछ पचार। से कहिला, सासु मांको मृत्यु परे तुमे केबे काहा सहित उपभोग करिछ कि? तांको प्रश्न सुनी मु किछि मुहूर्त नीरव रहिली। तापरे हसी हसी कहिली, बोहू तुमे जानो जे मु नूतन जुगर झियो मानक प्रति आग्रही नुहे। मु तुम परी समान बयसर महिला मानंकु पसंद करे। मोर उत्तर रे से टिके आश्चर्य हेले एवं तापरे दुष्ट स्वर रे कहिले, हम मु जाने हुएत एही कारणरू तुमे सबुबेले मो पाखरे घुरी बुलुछ। मु हसी हसी कहिली,
ବୋହୂ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର ଖୁସି ଏବଂ ତୁମର କଥା ସବୁ ମୋ ମନରେ ଥିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବୋହୂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଟିକେ ହସି କିଛି ନ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଲାପଟପରେ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ରୁମକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପଚାରିଲି, ବୋହୂ ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଛ? ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଲାପଟପ ସ୍କ୍ରିନ ବନ୍ଦ କରି ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଟିକେ ସକୋଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ବୋହୂ କଣ ହେଲା? ଏତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ତୁମେ କଣ ଦେଖୁଥିଲ? କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ବାପା ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ବୋହୂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭୋକରେ ଅଛି। ଦୟାକରି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଉଠି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ବସ୍, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏହାପରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ରୁମରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଟିକିଏ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ବୋହୂ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୋର କୌତୂହଳ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହା କୌନ ଯାହାକୁ ବୋହୂ ଏତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଲାପଟପ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହୂଙ୍କ ଲାପଟପ ଚାଲୁ କଲି। ସ୍କ୍ରିନ ଚାଲୁ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମୋ ମନକୁ ବିଚଳିତ କଲା। ମୁଁ କେବେ ଏପରି କିଛି ଭାବି ନଥିଲି। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ବୋହୂ କାହିଁକି ଏତେ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ଲାପଟପ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଗଲି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଠିକ ହେବ କି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ବୋହୂଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ସେ ରୁମକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଲାପଟପ ବନ୍ଦ କରି ପାଖ ଦେଇ ରଖିଲି, ଯେପରି ମୁଁ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ। ବୋହୂ ରୁମ ଭିତରକୁ ଆସି ହସି ହସି କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଛି। ତୁମେ ଭୋକିଲା ଥିଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଆସ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଅସହଜ ହୋଇଗଲି। ମୋ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବି, ତେବେ ସେ ରାଗିପାରନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଭଲ ଭାବିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଏହି ବିଷୟଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଗଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ନୀରବ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ବୋହୂଙ୍କ ରୁମରୁ ମୃଦୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସ୍ୱରରେ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ମୋର କୌତୂହଳ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ବୋହୂ କାହା ସହିତ ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ମିନିଟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବୋହୂଙ୍କ ରୁମ ଆଡକୁ ଗଲି। କବାଟ ଟିକିଏ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି ଭିତରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋ ବୋହୂ ଫୋନରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ସାରା ରାତି ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋର ଆଖି ବିସ୍ତାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ମୋ ବୋହୂ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ କହିଲି, ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି? ଏହା କଣ ସେହି ବୋହୂ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସରଳ ଏବଂ ସରଳ ମନର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି? ସେ କାହିଁକି ଏପରି କହୁଛି? ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି? ଏହାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଫୋନ କାଟିବା କରିବା ପରେ ବୋହୂ ଘର ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେ କିଛି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମନକୁ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହରେ ଭରିଦେଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି
ତେବେ ସେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ବୋହୁର କଥା ଏବଂ କାମ ମୋ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଘରକୁ ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ହଁ ତେବେ କାହିଁକି? ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସ୍ଥିରତା ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ମୋ ବୋହୂ କଣ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲି। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ବୋହୂ ଗାଧୋଇବା ପରେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଓଦା କେସ୍ ଏକ ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଶୁଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ସତେଜତା ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜମ ରଖିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ ଜଳଖିଆ ଦିଅ, ମୁଁ ଭୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ହସି ହସି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଜଳଖିଆ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଦ ଖସିଗଲା। ସେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲି, ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କଲି ଯାହା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ବାହାନାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଲି। ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବୋହୂ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ସେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବୋହୂ, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ କି? ତୁମର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ନାହିଁ କି? ସେ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଶ୍ୱଶୁରଜୀ। ମୁଁ ଟିକେ ଖସିଗଲି। ଦୟାକରି ବସିଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଜଳଖିଆ ଆଣିବି। ଏହାପରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ହଲରେ ବସିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମୋ ଆଡକୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ହସୁଥିଲେ। ଏବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମୋ ବୋହୂ ବିଷୟରେ ଏପରି ଚିନ୍ତା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଦନାମ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ସେହି ଘଟଣାକୁ ସେହିଠାରେ ଭୁଲିଗଲି। ନାସ୍ତା ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲି ଏବଂ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉସୁଛି। ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ବହୁତ କୋମଳ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହା ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ବସିଲି ଆଉ ମୁଁ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ବୋହୂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ବୋହୂ, ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ କଣ? ବୋହୂ ହସି ହସି କହିଲେ, ବାପା, ତୁମେ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ? ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏଠାରେ ବସିଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ବୋହୂ ମୋତେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବୁଛ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବୋହୂ ହାଲୁକା ହସି କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ତମେ ବୁଝିସାରିଛ। ମୋ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି ତାହା ତୁମେ ଜାଣିସାରିଛ। ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କି ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋହୂ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କହିବି ତେବେ ତୁମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ବୋହୂ କହିଲା, ହଁ, କୁହ, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋହୂ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ବୋହୂ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଆମର ଶାଶୁ ଏବଂ ବୋହୂର ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ବଦନାମ ହେଉ। ମୋର ଏହା କହିବାରୁ ବୋହୂ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାପା, ଏବେ କେବଳ ତୁମେ ମୋତେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ବୋହୂ, ଏହା ଠିକ ସୁଯୋଗ। ତାପରେ ମୁଁ ବୋହୂକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲି,
ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଉପଭୋଗ କରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସେହି ରାତିରେ 3-4 ଥର ଉପଭୋଗ କଲୁ। ସେଦିନ ତୁମେ ତୁମର ଲାପଟପ ସହିତ ତୁମର ରୁମରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ତୁମର ଲାପଟପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମେ ଚାହୁଥିବା ଖୁସି ଦେଇପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସଠିକ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବୋହୂ କହିଲା, ବାପା, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପୁଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ, ତୁମେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପୁଅ ରାଗି କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ବୋହୂ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଛ କହିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ତୁମର ମନ ଖରାପ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ବିରକ୍ତ ହେବ ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। ବୋହୂ କହିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରଠାରୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋହୂ, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବୋହୂର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ନାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ମୁଁ 6 ମାସ ପାଇଁ ବୋହୂ ଘରେ ରହିଲି ଏବଂ 6 ମାସ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାନସିକ, ଭାବପ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୋଷ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଏହି ସନ୍ତୋଷ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୌଣସି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ